اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے 6th جماعت کا اردو. ہمارا سبق ہے چگلی کھانے والا، جو ہم پچھلے دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. چگلی کھانے والا ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 66 اور 67 پہ بھی. آج ہمیں پیج نمبر 68 پہ پڑھنا ہے. پیارے بچوں ہم نے پڑھا کہ ایک چگل خور تھا جسے گاؤں میں اب کوئی کام نہیں دیتا تھا، سب کو وہ پہچان ہو چکا تھا. اب بھوک کے مارے وہ تڑپتا تھا تو وہ اپنا گاؤں سے ہجرت کر کے دوسرے گاؤں میں چلا گیا، جہاں اس نے ایک ذمہ دار کے یہاں نوکری اس سے ملی، اس شرط پہ کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، خالی کپڑے اور روٹی چاہیے اور میں یہاں ہی بیٹھوں گا اور 6 مہینے کے بعد میں ایک چگلی کھاؤں گا. تو ذمہ دار نے یہ شرط قبول کر لی اور 6 مہینے جب 6 مہینے گزرنے کو آئے تو یہ چگل خور انتظار کر رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے ایک چگلی کھا لی، جو آپ سب کو معلوم ہے. اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ آپ کے خاوند کو کوڑ کی بیماری ہے، آپ کو یہ چانٹنا پڑے گا اس سے تم سن جسم چہن چلے گی پتہ اگر سنندار اس تمش کوڑ بیماری. بیوی کے اس کے خاوند کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑتی رہتی ہے. تو اس کے بعد اس کے سسرال میں پہنچا، اس کے سالوں سے رابطہ کیا، ان سے بھی کہا کہ آپ کا جو بہنوئی ہے یہ دہلی آپ کی بہن کی پٹائی کرتا رہتا ہے. اس طرح اس نے یہ چگلی کھائی، جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آج ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی. روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی. کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا. بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی. اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا. اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے چپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی. کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی. کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے. ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے. سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے. آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی. سب نے اپنی اپنی بات بتائی. معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے. وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا. سچ کہا ہے کسی نے کہ چگل خوری ایک نہایت برا کام ہے. چگل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل رسوا ہوگا. پیارے بچوں آپ نے پیچھے سنا کہ چگل خور نے کیسے یہ چگلی کھائی اور کس کس کے پاس وہ پہنچا اس کے لیے، ایک فتنہ بنانے کے لیے، ایک فساد کھڑا کرنے کے لیے. دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی. دوسرے دن کسان کی بیوی اپنے خاوند کو کھانا لے کر گئی کھیتوں میں. اس کو پہلے ہی کہا تھا چگل خور نے کہ آپ کے خاوند کو کوڑ کی بیماری، اور خاوند کو کہا تھا آپ کی بیوی پاگل ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو کاٹنے آتی. روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی. اب اس نے روٹی نیچے رکھی، کھانا نیچے رکھا اور اپنے خاوند کے پاس کھڑی بیٹھ گئی نیچے. کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا. بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی. اب دونوں اسی تلاش میں تھے. کسان اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، کیا یہ سچ میں پاگل ہو چکی ہے یا نہیں، اور بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ کب مجھے کسان کو چوسنے کا ٹائم ملے، چاٹنے کا ٹائم ملے اس کے جسم کو. دونوں یہی کوششوں میں تھے.
इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब किसान ने जो ही देखा मेरी बीवी मेरी तरफ आ रही थी, उससे उस चुगलखोर ने कहा था कि आपकी बीवी काटने को आएगी, तो किसान पीछे पीछे हटने लगा। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। जब वो पीछे हटने लगा तो बीवी ने ये सोच लिया कि नहीं, शायद कोढ़ की बीमारी है, तभी ये मेरे से भाग रहा है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। जो ही किसान ने हाथ आगे किया अपनी ये रोटी पकड़ने के लिए, ये रोजी लाने के लिए, ये रिज़्क आगे बढ़ाने के लिए, खाने के लिए, तो उसकी बीवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। किसान उछलकर पीछे हट गया। अब किसान को समझ में आ गया कि ये मुझे काटना चाहती है, ये पागल हो चुके। वो पीछे भाग गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। वो ब्यूटी मिस। अब इस जमींदार को ये पूरा शक हुआ कि मेरी बीवी क्या है, पागल है, और बीवी को भी ये शक हुआ कि मेरे पति को कोढ़ की बीमारी, इसलिए मुझसे ये भाग रहा है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। बीवी एक बार फिर आगे गई। ये खानदारी गई अमिस जमींदारस बे ब्रोट कुन कड़न ज़ेव नेबर तो लज अमिस चहने। किसान ने आव देखा न ताव। किसान खोत वो शरारत। तम न वुच पथ तो न वुचन ब्रोट, यथ पे वन न वुचन पथ तो न वुचन ब्रोट। बगैर समझे तम समझी नहीं इस पर कहीं, तो तमिस खुद वल सो लोग क्या करने, बीवी को पीटना शुरू कर। उसने अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर दी। जो ही उसने पिटाई शुरू की तो चुगलखोर ने पहले ही उसकी बीवी के भाइयों को बुला के बताया था कि क्या होने वाला है। वो खेत में आके देख रहे थे। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। जिम्मेदार के साले जो थे वो खेत में छुपे हुए थे। उससे पहले ही चुगलखोर ने पूरी बात बताई थी। तो जो ही उन्होंने देखा कि हमारा बहनोई हमारी बहन की पिटाई कर रहा था, तो वो आए तो उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। किसकी? अपने बहनोई की। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। दूसरी जगह किसान के भाई थे, उनको भी शायद चुगलखोर ने कहानी पूरी बताई थी। वो भी वहां से आए। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। एक दूसरे की इतनी पिटाई हुई कि सबसे अब खून बहने लगा। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। अब खेत में बहुत सारे पड़ोसी काम कर रहे थे। बहुत सारे खेत के पड़ोसी जो खेत में लोग काम कर रहे थे वो आए। उन्होंने देखा तो उन्होंने इनका ये झगड़ा जो है खत्म करने की कोशिश की। जब उनका गुस्सा कदर कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। इल्तमन शरारत हमें शरारत कम हुआ तो लोगों ने अब पूछा, भाई आप लड़ किस बात पे रहे हो, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? सब ने अपनी अपनी बात बताई। सब ने अपनी अपनी बात दोहराई। किसान ने भी, किसान की बीवी ने भी, किसान के सालों ने भी, कि हमारे साथ क्या हो। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। मालूम अब पता चला कि ये सब चुगलखोर की क्या है, साजिश है। ये सब साजिश किसकी है? चुगलखोर की। वो सब उसकी तलाश में निकले। अब वो उसे ढूंढने निकले चुगलखोर को। लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। चुगलखोर को अब यकीन हो चुका था कि लास्ट में फिर नतीजा इसका निकलेगा और मेरे ही ऊपर शक होगा। तो उसने पहले ही ये गांव छोड़ दिया था। वो इस गांव से निकल चुका था क्योंकि वो आदत से अपनी मजबूर था ये चुगली खाने की, जिसकी वजह से उसने चुगली खाई। अब वो किसी और गांव में चला गया था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। जो हकीकत किसी ने सच कहा है कि चुगलखोरी एक बुरा काम है। इसमें इंसान रुस्वा और जलील हो जाता है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है। चुगलखोर को अल्लाह ताला दुनिया में भी सख्त सजा देता है। दुनिया में भी बदनामी जल्लत उठानी पड़ती है जब पता चलता है कि इसने गलत बात बताई है। और कयामत के रोज वो जलील और रुस्वा होगा। और अल्लाह ताला के सामने जब कयामत के दिन लोगों को बुलाया जाए तो उस वक्त भी वो जलील हो जाएगा और रुस्वा हो जाएगा। जलील और रुस्वा हो जाएगा। इसलिए हमें ये समझ आया प्यारे बच्चों कि चुगली कभी भी नहीं खानी चाहिए। किसी की बात, एक की बात दूसरे तक कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। चाहे कितनी बुरी या अच्छी बात भी हो, कहीं सुनी तो उस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। किसी के बारे में कोई ऐबत कर रहा हो या कुछ तो दूसरे तक ये बातें मत पहुंचाओ।
بلکہ چگلی بہت ہی برا کام ہے، اور چگل خور کی بہت بڑی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی سزا دیں گی اور دنیا میں بھی سزا اسے ملے گی. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. پیارے بچوں، آپ کتاب کھولو گی صفحہ نمبر 66، آج ہم نے پڑھا، اور 67 پہ بھی انشاءاللہ کل ہم یہ سوال کریں، اس کے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.